నమస్తే వార్తలకి స్వాగతం. వివరాల్లోకి వెళితే హైకోర్టు నూతన న్యాయమూర్తులుగా నలుగురు న్యాయమూర్తులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. జస్టిస్ నూనేపల్లి హరినాథ్, జస్టిస్ మండవ కిరణ్మయి, జస్టిస్ జగడం సుమతి, జస్టిస్ న్యాపతి విజయలు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అమరావతి నేలపాడులోని హైకోర్టు హాలులో వీరందరితో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరసింగ్ ఠాకూర్ ప్రమాణం చేయించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన నలుగురు న్యాయమూర్తులకు అభినందనలు తెలిపారు. Having been appointed a judge of the High Court of Andhra Pradesh, having been appointed a judge of the High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God, in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly, faithfully and to the best of my knowledge, ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. I, Kiranmai Mandava, alias Kiranmai Kanaparthi, Having been appointed a judge of the High Court of Andhra Pradesh, having been appointed a judge of the High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. I, Sumati Jagadam, Having been appointed a judge of the High Court of Andhra Pradesh, having been appointed as a judge of the High Court of Andhra Pradesh, do solemnly affirm do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. that I will uphold the Constitution and the laws. I, Nyapati Vijay, Having been appointed a judge of the High Court of Andhra Pradesh, having been appointed as judge of High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. that I will uphold the Constitution and the laws. నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ప్రణాళికలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తే సమగ్రాభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గానికి పీజీ చేసిన ఒక యంగ్ ప్రొఫెషనల్ను నియమిస్తున్నట్లు తెలిపారు. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047లో భాగంగా రూపొందించిన నియోజకవర్గాల వారి విజన్ డాక్యుమెంట్లకు అనుగుణంగా పనిచేసేందుకు నియమితులైన ఈ యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కు అమరావతిలోని సచివాలయంలో ప్రణాళిక శాఖ వారం రోజుల శిక్షణ ఇచ్చింది. శిక్షణ ముగించుకున్న ప్రొఫెషనల్స్ తో ముఖ్యమంత్రి నిన్న సమావేశమై వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ ప్రొఫెషనల్స్ వారికి కేటాయించిన నియోజకవర్గాల అభివృద్ధికి అవసరమైన ప్రాధాన్యత అంశాలతో పాటు సమస్యలను గుర్తించాలని సూచించారు. స్థానిక అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు సమిష్టిగా కృషి చేయాలన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని వచ్చే ఏడాది జూన్ 5 నాటికి ప్లాస్టిక్ రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉందని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె విజయానంద్ పేర్కొన్నారు. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి ఏపీ సచివాలయంలో సే నో సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ నినాదంతో సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ నిషేధానికి చర్యలు ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. నిన్న అమరావతిలోని సచివాలయంలో సీఎస్ వివిధ శాఖల కార్యదర్శులతో సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ పై సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్లాస్టిక్ వినియోగం వల్ల పర్యావరణానికి మరీ ముఖ్యంగా మానవాళికి తీరని నష్టం కలుగుతోందని, ప్లాస్టిక్ నివారణపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పలు చర్యలు చేపట్టడం జరిగిందన్నారు. అమరావతిలోని సచివాలయం నుంచే ముందుగా సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ నిషేధ కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టామన్నారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో గత రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. ప్రధాన కూడళ్లలో వర్షం నీరు ప్రవహిస్తోంది. రోడ్లపైకి వర్షపు నీరు రావడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఎన్ఆర్ఐ హాస్పిటల్ వద్ద వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండడంతో ఆ ప్రాంతమంతా జలమయమైంది. మంగళగిరి కాజా టోల్ ప్లాజా గుంటూరు విజయవాడ మధ్య నిలిచిపోవడంతో వాహనాల రాకపోకలు ఒకవైపే వెళుతున్నాయి. రెండో వైపు పూర్తిగా బ్లాక్ చేశారు. రాజధాని అమరావతిలో బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కు ఈరోజు శంకుస్థాపన కార్యక్రమం జరిగింది. ఆసుపత్రి చైర్మన్ ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. రాజధాని అమరావతిలోని నేలపాడు నుంచి అనంతవరం వరకు గల E7 రహదారి ఆనుకుని నూతనంగా బసవతారకం ఆసుపత్రి నిర్మాణం జరగనుంది. మొత్తం 21 ఎకరాల్లో 3 దశల్లో ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. తొలి దశలో 750 కోట్ల రూపాయలతో 500 పడకల సామర్థ్యంతో అత్యాధునిక వైద్య పరికరాల ఏర్పాటుతో ఈ హాస్పిటల్ నిర్మాణం జరగనుంది. ఈ భూమి పూజలో పాల్గొన్న అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు, నారా బ్రాహ్మణి, కేంద్ర సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మంత్రులు నారాయణ, సతీకుమార్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. శివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః శివాయ. తిరుపతి కపిలతీర్థం, మాల్వాడి గుండం జలపాతాలు సందర్శకులు, భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. గత 2 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షానికి శేషాచలం కొండల నుంచి వర్షపు నీరు మాల్వాడి గుండం జలపాతాల్లోకి జాలువారుతోంది. కొండల మధ్యన కపిలతీర్థం ఆలయంలోని సుందర దృశ్యాలను స్థానికులు, భక్తులు ఆస్వాదిస్తున్నారు. దీంతో కపిలతీర్థంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంది. అయితే వరద నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండడంతో అప్రమత్తమైన టీటీడీ అధికారులు భక్తులను జలపాతాల వద్దకు అనుమతించడం లేదు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాలనలో దేశం సంక్షేమం, అభివృద్ధిలో గణనీయమైన మార్పులు చూస్తోందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ పేర్కొన్నారు. తిరుపతి ఆ పార్టీ విస్తృత స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి బీజేపీ కట్టుబడి ఉందన్నారు. ఇవాళ నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క సారథ్యం అనే పేరు పెట్టి మొదటిగా మన కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క తొలి గడప, ఆ గడప దాటితేనే మన ప్రయాణం కొనసాగాలి. దక్షిణాన రామేశ్వరం నుంచి ఉత్తరాది వెళ్ళాలంటే ఈ గడప నుంచి వెళ్ళాలి. ఉత్తరాది కాశీ నుంచి రామేశ్వరం రావాలంటే ఈ గడప నుంచి రావాలి. అలాగే మనమందరం కూడా కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవాలన్నా పూర్వం గడప నుంచే, కడప నుంచే వచ్చి దర్శించుకునేవాళ్ళు. ఆ విధంగా కడప నుంచి ప్రారంభమైన ఈ యొక్క సారథ్య పర్యటన ఇవాళ ఆ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క సన్నిధానానికి రావటం ఏదైతుందో నిజంగానే నేను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. తప్పనిసరిగా ఆ స్వామి వారి ఆశీస్సులతో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే కార్యకర్తల యొక్క కృషి, పట్టుదల, ఏదైతే అనేక సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్న తపస్సు, అనేక సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్న అనేక రకాల త్యాగాల కారణంగానే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవాళ 20 రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉంది. మన ప్రియతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఒక అద్భుత ప్రభుత్వం దేశంలో నడుస్తుంది. ఆ సారథ్యం వహించిందంట మీ అందరూ అని చెప్పి ప్రతి కార్యకర్త ఈ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మన నేత ప్రియతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఏవైతే ఆయన లక్షణాలు, ఏ విధంగా ఆయన పనిచేసి మనందరికీ
స్ఫూర్తి ప్రేరణగా నిలిచాడో ఆ సారథ్యాన్ని మనం తప్పనిసరిగా అలవాటు చేసుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి గ్రామాన భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగరాలి, కమల వికాసం జరగాలి. అందుకే ఈ యొక్క సారథ్యం అనే కార్యక్రమం చేపట్టాం. ఈ రోజు దేశ ప్రజలు అందుకుంటున్న స్వేచ్ఛకు మహనీయుల త్యాగాలు కారణమని నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ జి రాజకుమారి పేర్కొన్నారు. స్వాతంత్ర పోరాటంలో అసువులు బాసిన అమరవీరులను ప్రతి ఒక్కరూ స్మరించుకోవాలన్నారు. నంద్యాలలో 300 అడుగుల త్రివర్ణ పతాకంతో హర్ ఘర్ తిరంగా ర్యాలీ చేపట్టారు. రాష్ట్ర మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఫారూక్, అధికారులు, కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఆగస్టు 15న నంద్యాల పట్టణంలోని డిగ్రీ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేయనున్న స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని, స్వాతంత్ర సమరయోధులను స్మరించుకోవడమే కాకుండా రాబోయే తరాలకు కూడా వారి గొప్పతనాలను వివరించాలని కలెక్టర్ పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా అధికారులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మన నంద్యాల డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ లో హర్ ఘర్ తిరంగా ర్యాలీని నంద్యాల పుర ప్రజలు, అధికారులు, విద్యార్థులందరితో కూడా ఈ ర్యాలీని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఇందులో గౌరవ మైనార్టీ శాఖ మార్చిన వారు పాల్గొన్నారు. వారికి కూడా అందరి తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మన దేశభక్తిని చాటి చెప్పాలి, దేశ ఔన్నత్యాన్ని భావితరాలకు తెలియజేయాలి. ఎంతో మంది త్యాగ నిరతి వల్ల సాధించుకున్న స్వాతంత్ర్యం యొక్క స్ఫూర్తి గాథలు విద్యార్థుల్లోకి వెళ్ళాలి. వాళ్ళు కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలవాలి, దేశ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కావాలి. అలాగే వికసిత్ భారత్ 2047, స్వర్ణాంధ్ర 2047 నినాదం, ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచనలు, ఆశయాలు, అభివృద్ధి గురించి వేస్తున్న బాటలు ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి అని ఆలోచనతో ఈ రోజు హర్ ఘర్ తిరంగా ర్యాలీ మనం ఇక్కడ నిర్వహించుకున్నాం. అందరూ చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. అందరికీ కూడా అభినందనలు. ఇంతే ఉత్సాహంతో మనము డిగ్రీ కాలేజ్ లో జరుపుకోబోతున్న ఆగస్టు 15 వేడుకల్లో కూడా ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం ద్వారా స్వాతంత్ర దినోత్సవ పండుగ జరుపుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ తాడేపల్లిగూడెం శాసనసభ్యుడు బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ కోరారు. హర్ ఘర్ తిరంగ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్ పాత్రికేయులతో మాట్లాడుతూ ఎంతో మంది తమ ప్రాణత్యాగాలు చేసి తెచ్చిన స్వాతంత్రాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నామన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ చేపట్టిన కార్యక్రమంలో భాగంగా ఒక పండుగ మాదిరిగా ప్రతి ఇంట్లో స్వతంత్ర వేడుకలు నిర్వహించుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో తాడేపల్లిగూడెం మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎస్ బాబు, కూటమి నాయకులు పాల్గొన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి ఆశయాల మేరకు, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రం అంతా కూడా ఆగస్టు 15 ఉత్సవాన్ని ఒక పండగగా జరపమని, అందరూ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రతి ఇంటి మీద ఒక జెండా పెట్టి భారతదేశంపై ఉన్నటువంటి భక్తిని, మరి ఆ రోజు ఆగస్టు 15 1947 ముందు మన పెద్దలు పడిన కష్టాలు, మన ముందు జరిగిన ఆ కష్టాలు, వారి యొక్క పోరాట పనితో ఈరోజు మరి గడిచిన 70 సంవత్సరాల పైగా ఈరోజు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన స్వేచ్ఛ వాయువులు పీల్చుకుంటూ ఏదో ఆగస్టు 15 నామాత్రంగా జరిగేటువంటి ఈ పండగని మరి భారతదేశం అంతా కూడా చాలా ఘనంగా జరుగుతుంది. దానికి కారణం ఇవాళ భారతదేశం ఇతర దేశాల మీద ఆధారపడే పరిస్థితి కంటే భారతదేశ సత్తా చూపి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క చరిత్ర యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. అంటే భారతదేశాన్ని తిరుగులేని ఆధిపత్యం ఎంతోమంది ఇవాళ అమెరికా ఆదేశం చేస్తూ ఉంటే బేఖాతరు చేసి మా భారతదేశం కన్నెత్తి చూడడానికి కూడా భయపడే విధంగా తయారు చేసిన ఈ భారత్లో మనం ఉండడం చాలా అదృష్టం. మరి అలాంటి పండగని మనంతా ఎంతో ఘనముగా భారతదేశం అంతా కూడా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో చేసిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా పక్కింటికాడ కూడా జెండా పెట్టి ఏర్పాటు చేసి తాడేపల్లిలో మొదటి వరుసగా నిలబడవలసిందిగా మీ తాడేపల్లిలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరినీ కూడా నేను కోరుకుంటూ ఈ పండగని ఆగస్టు 15 పండగని ముందుగానే మనం 15 అనేది ఒక పెళ్లిలాగా, ఒక ఇంట్లో ఒక ఉత్సవంలాగా, నిజంగా కూడా అలాంటిదే ఇది. ఆ రోజు ఎంతో మంది ప్రాణత్యాగం చేసిన ఫలితాన్ని మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. కానీ అలాంటి స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని మనం మర్చిపోకుండా స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కాకినాడ జిల్లా భాజపా అధ్యక్షుడు బిక్కిన విశ్వేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో హర్ ఘర్ తిరంగా యాత్ర నిర్వహించారు. కాకినాడ బాలాజీ సెంటర్ వద్ద ఈ యాత్రను భాజపా సీనియర్ నేతలు పైడా కృష్ణమోహన్, ఎనిమిరెడ్డి, మాలకొండయ్యలు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. 100 మీటర్ల త్రివర్ణ పతాకంతో మెయిన్ రోడ్, సినిమా రోడ్డు మీదుగా ఈ యాత్ర సాగింది. పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
కర్నూలు జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం మంత్రాలయంలో సప్త రథోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. పీఠాధిపతి శ్రీ సుబుధేంద్ర తీర్థులు ఆధ్వర్యంలో అశేష భక్తజనుల మధ్య వేద మంత్రాలు, మంగళ వాయిద్యాల మధ్య అత్యంత రమణీయంగా మహా రథోత్సవం జరిగింది. పీఠాధిపతుల రథోత్సవంపై హెలికాప్టర్ నుంచి పుష్పాభిషేకం చేశారు. తెల్లవారుజాము నుంచి మూల బృందావనానికి విశేష పంచామృతం, అభిషేకం, విశేష పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఉత్సవమూర్తి ప్రవళ్లద రాయలను మహారథంలో ఉంచి పూజలు నిర్వహించారు. ఉత్తరారాధన శుభ సందర్భంలో రాయుల వారు రథారూఢులై భక్తులకు తమ దివ్య దృష్టిని ప్రసాదించి భక్తుల కష్టాలను పాపాలను పరిహరిస్తూ అందరికీ దర్శనమివ్వడానికి రథారూఢులై ఉన్నారు. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమంలో వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అలాగే భక్తులకు కావలసినటువంటి సౌకర్యాలు, వీటన్నిటినీ కూడా శ్రీమఠం అన్ని విధాలా చేసినది. అయితే ఇది పరిపూర్ణమని మేము భావించడం లేదు. మీ యొక్క సహకారంతో మున్ముందు ఇంకా విశేషమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను మఠం చేపడుతుంది అని చెబుతూ దేశ విదేశాల నుండి విచ్చేసినటువంటి పేరు పేరున భక్తులందరినీ కూడా మనసారా దీవిస్తూ ఇక్కడ జరిగేటువంటి ఉత్సవాలను, కార్యక్రమాలను చాలా చక్కగా ప్రసారింపజేసేటువంటి ప్రింట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్, తెలుగు, కన్నడ వారిని అందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ఈ శుభ సందర్భంలో ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి భక్తులను, ప్రసారణ ద్వారా తిలకించి పునీతులయ్యేటువంటి భక్తులను, దేశ విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి జాతి మత కులాలకు అతీతమైనటువంటి భక్తులందరినీ కూడా రాఘవేంద్ర స్వాముల వారు దీవించుగాక అని కోరుతూ అందరికీ శుభాన్ని కోరుతున్నాం. పులివెందుల ఒంటిమిట్టలో మంగళవారం జరిగిన జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలు రణరంగాన్ని తలపించాయి. మొత్తం 15 చోట్ల రీపోలింగ్ కు వైసీపీ డిమాండ్ చేస్తుండగా ఈసీ 2 చోట్ల మాత్రమే రీపోలింగ్ జరపడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ వైసీపీ అధినేత మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వంపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. రాష్ట్రంలో అసలు ప్రజాస్వామ్యమే కనిపించడం లేదని కామెంట్ చేశారు. పులివెందుల ఒంటిమిట్ట ఎన్నికలే అందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అని అన్నారు. ఇంత అన్యాయంగా రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరగలేదని ఆరోపించారు. 15 పోలింగ్ బూత్లలో వైసీపీ ఏజెంట్లు లేకుండా పోలింగ్ నిర్వహించడం దుర్మార్గమన్నారు. పోలింగ్ బూత్లలో వైసీపీ ఏజెంట్లు రాకుండా చేసి రిగ్గింగ్ కు పాల్పడ్డారని ఫైర్ అయ్యారు. పోలీసుల సహకారంతోనే అంతా జరిగిందన్నారు. వైసీపీ పోలింగ్ ఏజెంట్ల ఫామ్లను పోలీసులు లాగేసుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. అసలు వారు లేకుండా ఎన్నికలు జరగడం తానెక్కడా చూడలేదని వైఎస్ జగన్ ఆరోపించారు. పోలింగ్ పూర్తయ్యాక బ్యాలెట్ బాక్సులపైన ఏజెంట్ సంతకం కూడా పెట్టించలేదని వైఎస్ జగన్ అన్నారు. అసలు ఓటర్లే లేక దొంగ ఓటర్లను గుర్తించడం ఎవరు చేస్తారు? ఏజెంటే చేయాలి. పోలింగ్ ఏజెంటే చేయాలి. బూత్లో ఉన్న పోలింగ్ ఏజెంటే ఆయనకు సంబంధించిన విధులు, బాధ్యతలు, హక్కులు ఏమిటి అని అంటే అసలు ఓటర్లా లేక దొంగ ఓటర్లా అని గుర్తించడం, ఓటర్ల జాబితాను తనిఖీ చేయడం, అక్రమాలు, బెదిరింపులు, ప్రలోభాలు పెట్టడాలు, ఫేక్ ఓటర్లు ఉంటే వాటిపై అక్కడే ఉన్న ప్రిసీడింగ్ అధికారికి వెంటనే చెప్పి వాటిపై ఫిర్యాదులను అధికారికంగా నమోదు చేయడం, ఇవన్నీ పోలింగ్ ఏజెంట్ బాధ్యతలు. ఇవే వివరాలు పార్టీకి కూడా తెలియజేయడం. ఈ బాధ్యతలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏజెంట్లకు హక్కులు కూడా కల్పిస్తారు. వారు ఖచ్చితంగా బూత్లో కూర్చునే హక్కు, ఓటర్ల జాబితాను తనిఖీ చేసే హక్కు, అభ్యంతరాలు తెలియజేసే హక్కు, పోలింగ్ రికార్డులను పరిశీలించే హక్కు, కౌంటింగ్ వరకు కూడా దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పొందే హక్కు, ఇవన్నీ కూడా ఏజెంట్లకు ఉంటాయి. ఒక పోలింగ్ ఏజెంటు బూతులేకి పోతూనే ఫామ్ 12 అన్నది అంటే తన పోలింగ్ ఏజెంట్ను అపాయింట్మెంట్ చేస్తూ ఇచ్చే ఫామ్ను క్యాండిడేట్ ఫామ్ 12 పోలింగ్ ఏజెంట్ను అపాయింట్ చేస్తూ ఇచ్చే ఫామ్ను ఇట్స్ కాల్డ్ ఫామ్ 12. పోలింగ్ క్యాండిడేట్ పలానోడు నా ఏజెంట్, నా పోలింగ్ ఏజెంట్ అని చెప్పి అపాయింట్ చేస్తూ ఇచ్చే ఫామ్. ఆ ఫామ్ను తీసుకొని పోయి ఆ పోలింగ్ ఏజెంటు ఎన్నిక స్టార్ట్ కాకమునిపే ప్రిసీడింగ్ ఆఫీసర్కి ఇస్తాడు ఆ ఫామ్. ప్రొసీజర్ అది.
కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్పొరేట్ సంస్థలకు దాసోహం అయ్యాయని సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి డాక్టర్ నారాయణ ఆరోపించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా మందస మండలం రాంపురం పంచాయతీ పరిధిలో కార్గో ఎయిర్పోర్ట్ వ్యతిరేక పోరాట కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభ ర్యాలీకు నారాయణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సిక్కోలు జిల్లా సముద్ర తీరాన్ని ఆనుకుని ఉన్న ఉద్యానం ప్రాంతాన్ని శ్మశాన వాటికగా తయారు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని, ప్రజా సంక్షేమాన్ని పూర్తిగా విస్మరించి కార్పొరేట్ సంస్థలకు అమ్ముడు పోతున్నారని విమర్శించారు. విప్లవాలకు పోరాటాలకు పుట్టినిల్లైన శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజలంతా కలిసికట్టుగా ముందుకొచ్చి కార్గో విమాన కేంద్ర నిర్మాణాన్ని అడ్డుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో వామపక్ష పార్టీల నేతలు, ప్రజా సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస ప్రాంతం ఇక్కడ కార్గో పోర్ట్ నిర్మిస్తామని చెప్పేసి ప్రతిపాదన చేశారు. దానికి 1400 ఎకరాలను ముందు చెప్పారు, మళ్ళా 5000 ఎకరాలను ముందు చెప్తున్నారు, తర్వాత చెప్తున్నారు. అడవి ప్రాంతం భూములు అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తంగా 7000 ఎకరాలు చెప్తున్నారు. అంటే ఎందుకు తీసుకుంటే మాకు అర్థం కాదు. పోర్ట్ ఎంత కదా చిన్నది, కార్గో ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటే అక్కడ కార్గో ఉంటుంది. పోనీ ఇక్కడ పోర్ట్ కడితే పోర్ట్ కూడా కార్గో అవసరం, దానికి కూడా ఇన్ని వేల ఎకరాలు అవసరం. అంత అవసరం లేని భూములు ఎందుకు తీసుకుంటారు? ఒకటి. రెండు, ఈ భూములు చూడాలి, కనీసం హెలికాప్టర్ చూడమని చెప్పండి. ఆయన చూసారు ఆ ఉన్న సైక్లోన్ ఇస్తారు. ఒక్క జగడు ఖాళీ ఉండదు. మొత్తం కొబ్బరి తోటలు, జీడి తోటలు, మామిడి తోటలు, పండ్ల తోటలు అంతా ఉంటాయి. అట్లాంటి అది సంవత్సరం పొడవునా ఉంటాయి. మే నెలలో కూడా గ్రౌండ్ లో నీళ్లు కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణలో నేను కళ్ళ చూశాను. అలాంటి భూమిని సోమపేట ధర్మానికి ఇస్తా అని చెప్తే ప్రజలు ఒప్పుకోలేదు కదా. చివరికి ముగ్గురు చంపేశారు. మీరే కదా వచ్చిన శవ విగ్రహాలకి పొలమాలు వేశారు. కాకల్లా కాకరపల్లి ఆడ విద్యుత్ దానిపై ఆందోళన చేశాం. ఆడ అవే జరిగింది. ఇంత జరిగినా కూడా మళ్ళా దాన్ని ఆనుకొని ఉన్నటువంటి ఉద్యానంలో భాగంగా ఉన్నటువంటి ఈ పలాస ప్రాంతంలో కూడా ఈ పోర్టు కర్త మిమ్మల్ని ఖాళీ చేయమని చెప్తే ఇది నరరూప రాక్షసు కూడా తను పనిచేయడు. ఇంత పచ్చడి పొలాలను పడగొట్టడం అంటే తల్లిని చంపితే ఎంత పాపం, చెట్టు నగితే అంతే పాపం. శ్రీకాకుళం వజ్రోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ రోజు రన్ ఫర్ శ్రీకాకుళం మారథాన్ ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకాకుళం శాసనసభ్యులు గొండు శంకర్ తో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పున్కర్, ఎస్పీ కేవీ మహేశ్వరరెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గొండు శంకర్ మాట్లాడుతూ దేశభక్తి శ్రీకాకుళం వారసత్వంలోనే ఉందని, శ్రీకాకుళం అంటే దైవభక్తి, దేశభక్తి అనేలా ఈ కార్యక్రమం జరిగిందన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎన్నో మైలురాళ్లను దాటుకుని దేశంలో సుస్థిర స్థానం సంపాదించిందన్నారు. ఒక గొప్పని సంస్థల గురించి మనం ఏం చేస్తాము, ఇంకా ఏం చేయబోతున్నామో ఇవన్నీ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మనకి తెలిసిపోతుంది. ఆవి జనరేషన్ వచ్చే జనరేషన్ కి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ 3 ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాం. ఇది కాకుండా ఒక గర్వకారణం 75 years అయితే అంటే చాలా గౌరవంగా అందరికీ చెప్పాలి. మన జిల్లా, మన చిత్తూరు జిల్లా, శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇంకా అభివృద్ధి, అదే డెవలప్మెంట్ ఇంకా ముందుగా మనం తీసుకోవడం. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తాం. 75 ఐకానిక్ ప్లేసెస్ ఇంకా ఇది కాకుండా మనం పెట్టడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క మండలికి, ప్రతి ఒక్క అంటే కాదర్కి ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం పెట్టాలి. శ్రీకాకుళం సిటీ కాకుండా, టౌన్ కాకుండా శ్రీకాకుళం జిల్లా మొత్తం పార్టిసిపేట్ చేయాలి. అక్కడ కూడా మీరు ఏదైనా బంధువులు ఉంటే అక్కడ 75 years ఒక ప్లే అక్కడ పెడతాము, అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తాము. మొత్తం శ్రీకాకుళం జిల్లా ఒక ఫెస్టివల్స్ లో నెక్స్ట్ 3 days లో మనకి సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటిని శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ ఉదయం ప్రాజెక్టు 6 గేట్లు 10 అడుగుల మేర ఎత్తి వేసి 162,942 క్యూసెక్ల వరద నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. శ్రీశైలం జలాశయానికి మొత్తంగా ఇన్ఫ్లో 166,947 క్యూసెక్లు ఉండగా అవుట్ ఫ్లో 2,28,601 క్యూసెక్లుగా ఉంది. జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 883.80 అడుగులుగా ఉంది. శ్రీశైలం కుడి ఎడమగట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రాలలో విద్యుదుత్పత్తి పూర్తి స్థాయిలో కొనసాగుతుంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజ్కు వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో ఈ ఉదయం బ్యారేజీ 70 గేట్లను ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. బ్యారేజీకు 3,04,500 క్యూసెక్ల వరద నీరు చేరుతుండగా అంతే మొత్తంలో నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. కాగా లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ ను ఏర్పాటు చేశారు.
పల్నాడు జిల్లా చిలుకలూరిపేట ఐసిఐసిఐ బ్యాంకులో మరో గోల్డ్ స్కామ్ జరిగింది. 2021లో బంగారం తాకట్టు పెట్టి 1.90 లక్షలు తన భార్య పేరుతో లోన్ తీసుకున్న చిలుకలూరిపేటకు చెందిన సుభాని నగదు చెల్లించి తనఖా పెట్టిన గోల్డ్ తీసుకుందామని బ్యాంకుకి వెళితే మీ గోల్డ్ మా బ్యాంకులో లేదని చెప్పడంతో ఒక్కసారిగా భార్యాభర్తలు కంగుతున్నారు. దీంతో బ్యాంకు వద్ద భార్యాభర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. తమ గోల్డ్ ఇవ్వకపోతే బ్యాంకు ముందే ఆత్మహత్య చేసుకుంటామని బాధితులు తెలిపారు. ఈ రోజు క్లోజ్ అయిందని చెప్పి డేట్తో సహా రాసిచ్చారు. ఎట్లా క్లోజ్ అయిందండి? మేము తీయకుండా గోల్డ్ ఎట్లా మనకి రీచ్ చేస్తారు మీరంటే, లేదు మీరు తీశారంటే సరే మాకు ప్రూఫ్ చూపించండి అంటే లెడ్జర్ బుక్ తీసుకొచ్చారండి. పల్నాడు జిల్లా రాజుపాలెం మండలంలో మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం ఉదయం వరకు భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో వాగులు వంకలు పొంగి పొల్లడంతో అనుపాలెం దగ్గర వాగు పొంగి ప్రవహిస్తుంది. దీంతో మాచర్ల గుంటూరు, హైదరాబాద్, గుంటూరు వెళ్లే రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దాదాపు 30 సంవత్సరాల తర్వాత పులివెందుల జడ్పీటీసీ స్థానానికి ఉప ఎన్నికలు మంగళవారం నిర్వహించారు. అయితే ఈ పోలింగ్ లో అనేక అవకతవకలు జరిగాయని, రిగ్గింగ్ చేశారని ఆరోపిస్తూ స్థానిక ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి ఎన్నికల అధికారికి ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలింగ్ నిలిపివేసిన అధికారులు ఈ రోజు పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల్లో రీపోలింగ్ ను ఏర్పాటు చేశారు. 2 బూతులలో జరుగుతున్న ఈ రీపోలింగ్ పై వైసీపీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉప ఎన్నికల రీపోలింగ్ ను బహిష్కరించినట్లు ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం 15 పోలింగ్ బూత్లలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసిందని, తమ ఏజెంట్పై దాడి చేసి రిగ్గింగ్ కు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. అలాగే తాము తెలిపిన 15 పోలింగ్ బూత్లలో కేంద్ర బలగాలతో రీపోలింగ్ నిర్వహించాలని వైసీపీ ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు. ఇదిలా ఉంటే నిన్న నిలిచిన కేంద్రాల్లో ఈ రోజు పటిష్ట బందోబస్తు నడుమ రీపోలింగ్ ప్రారంభమవగా ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిన్న మిడ్ నైట్ అంటే అర్లీ అవర్స్ లో ఉదయం 2 గంటల పైచిలుకు సమయంలో రీపోలింగ్ పేరుతో ఒక ప్రొసీడింగ్ ఇష్యూ అయింది. ఆ రీపోలింగ్ కేవలం 2 బూతుల్లో మాత్రమే, అచ్చివిల్లి అండ్ కొత్తపల్లి, ఈ 2 బూతుల్లో మాత్రమే రీపోలింగ్ అని చెప్పి మేము ఎన్నికల కమిషన్ను చాలా స్పష్టంగా అడిగాం. 15 బూతుల్లో రీపోలింగ్ జరపాల్సిందే, కేంద్ర బలగాలతో మీరు మళ్ళా రీపోలింగ్ ఈ బైపోల్ కండక్ట్ చేయాల్సిందే అని చెప్పి ఎన్నికల కమిషన్ అడిగినాం అండ్ కోర్టును కూడా ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నాం. కేవలం కంటి తుడుపు చర్యగా దొంగోట్లు పడినాయి ఆ 2 చోట్ల అని చెప్పి రీపోల్ కండక్ట్ చేయడం అనేది ఎన్నికల కమిషన్ కోర్టుకు చెప్పడానికి ఒక కారణంగా చూపించడానికే పెట్టినట్టు మాకు అనిపిస్తూ ఉంది. దీంట్లో ఎటువంటి శాంటిటీ లేదు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ క్రిస్టల్ క్లియర్. 15కు 15 బూతుల్లో మొత్తం పడ్డవన్నీ కూడా దొంగ ఓట్లే. మా ఏజెంట్ని లోపలికి రానిలేదు. మందలు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు, అంత జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న కార్యకర్తలందరూ పులివెందుల మండలం మీద పన్నారు. చిన్న మండలం 15 బూతుల మీద పన్నారు. హైదరాబాద్ లో పసుమర్తి గోకవరంలో 2 ఇంటి పేర్లతో ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నాడని కంబాల మురళి అన్నారు. ఇంతవరకు లేనిది ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా గోకవరం మండల ప్రజల మీద ఎందుకింత ప్రేమ పెరిగిందని, 3 నియోజకవర్గాల్లో కోట్లాది రూపాయలు ప్రజలకు దేవాలయాలకు ఖర్చు పెడుతున్నావు, ఇంత డబ్బు నీకెక్కడిదని ప్రశ్నించారు. రామసేనుడు అని చెప్పుకుంటూ ప్రజల్ని మోసం చేస్తూ గోకవరంలో కంబాల వారి ఇంటి పేరుతో చలామణి అవుతున్నావని కంబాల మురళి అన్నారు. ఇకపై మా ఇంటి పేరు వాడుకుని కంబాల అని ఎక్కడైనా ఫ్లెక్సీలో వేయిస్తే ఫ్లెక్సీ తగలబెట్టేస్తామని పసుమర్తి శ్రీనివాసరావుకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఒక కంపెనీలో పనిచేసి వారిని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ కోట్ల రూపాయలు గుంజుతున్నాడని కంబాల మురళి ఆరోపించారు. కంబాల శ్రీనివాసరావుతో మాకు ప్రాణహాని ఉందని అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కంబాల శ్రీనివాసరావు గారు అనే ఆయన 2022లో మాకు పరిచయం అయ్యాడు మన మామిడి అయ్యప్ప గారి ద్వారాగా. అప్పటికే మేము కరోనాలో మాకేమీ లేదు, మేము అప్పులు చేసుకున్నాం, కూర్లు పోయని చెప్పేసి ఆయన మాట్లాడడానికి సమాధానంగా మేము 2022కు ముందే ఈయనకి దాదాపు 10 సైట్లు ఉన్నాయి, ఈయనకి ఒక 7-8 సైట్లు ఉన్నాయి. మాకు రెయిన్బో హాస్పిటల్లో 10 సైట్ల దాకా మేము కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బు ఏది ఫ్రాడ్గా సంపాదించిన డబ్బు కాదు. అది గోకవరం ప్రజలకి వాస్తవాన్ని విదితమే, ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయమే. దానికి క్లారిటీ ఇస్తూ అదేవిధంగా ప్రాణహాని ఉంది అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆయనకి నిజంగా ప్రాణహాని ఉంది. ఎవరి వాళ్ళకి ప్రాణహాని ఉందంటే ఆయన ఎవరినైతే ఏ కంపెనీ వారిని అయితే మోసం చేస్తూ, ఏ కంపెనీ వారిని అయితే బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ నెలకి 2 కోట్ల రూపాయలు తీసుకువస్తున్నాడు, ఆ కంపెనీ వాళ్ళ వల్లే ఆయనకి ప్రాణహాని ఉంది అనే విషయాన్ని ప్రజల ముందుకు తీసుకువస్తున్నాం.
దాన్ని గ్రహించి ఇప్పుడు మాకు ప్రాణహాని ఉంది. ఎందుకు ఉందంటే ప్రాణహాని ఆయనతో 2022లో గోకవరం గ్రామ పంచాయతీలో సర్వే నెంబర్ 37లో 7 ఎకరాల 35 సెంట్లు భూమి మేము ముగ్గురు ఆయన కలిపి కొన్నాం భూమి. ఆయన అడ్వాన్స్ కూడా తలా 10 లక్షలు ఇచ్చాం, 50 లక్షలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాం. అందులో భూమి ఎకరం 35 సెంట్లు భూమి మాది, 6 ఎకరాల భూమి ఆయనది. 6 ఎకరాల భూమికి ఆయన డబ్బులు ఇచ్చాడు, ఎకరం 30 సెంట్లకి మేము డబ్బులు ఇచ్చాం. ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ నాది కదా, నా పేరున పెట్టండి భూమి అని చెప్పేసి మా అందరితో ఒప్పించి ఆయన పేరున భూమి పెట్టించుకున్నాడు. ఆయన నమ్మి ఆయన మనకి ఎన్నో దైవకర్మలు చేస్తాడు, మనకు మోసం చేయడం చెప్పేసి నమ్మి ఆయన పేరున పెట్టాం. అదేవిధంగా 2023లో ఎకరం 40 సెంట్లు భూమి సర్వే నెంబర్ 38 గోకవరం గ్రామ పంచాయతీలో ఎకరం 40 సెంట్లు భూమి కొంటే రోడ్డు పాయింట్ చింతలవారి భూమి, చింతల వెంకటప్పారావు గారు, చింతల రవికాంత్ గారి భూమి. ఆ భూమిలో 30 సెంట్లు భూమి మాది. ఆ భూమి కూడా ఆయన నా పేరున పెట్టండి, మొత్తం అందరూ కలిసి పెట్టుకుంటే డిడిసి అప్రూవల్, ప్లాన్ అప్రూవల్ బేగా అవుతుంది. మీకు గజాలు వేసుకున్నాక మీకు గద్దతో మన ఇంజనీర్ ద్వారా మొత్తం పంచుకుని మీకు మీ పేరును రిజిస్ట్రేషన్ చెప్పని చెప్పేసి నమ్మబలిగితే ఆయన పేరును పెట్టి. మాచర్ల పరిసర ప్రాంతాల్లో 2 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశమైన ఎత్తిపోతల జలపాతం జలకలను సంతరించుకుంది. నల్లమల అటవీ ప్రాంతం నుంచి వాగులు వంకల ద్వారా వస్తున్న నీరు సుమారు 70 అడుగుల ఎత్తు నుంచి నురుగులతో కిందకు దూకుతోంది. ఈ దృశ్యాన్ని చూడడానికి 2 తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పర్యాటకులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.